सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी वालों बख्शिश की हुई मुबारक फतेह नाल सनिमर सांझ बनाइए, कोई भी रसना वांझी ना रहे। अदब सत्कार सहित गुरु चरना विच सीस झुकाउंदियां निमरता सहित गुर फतेह प्रवानो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कबीर साहब जी ने अपने मुबारक विचारधीन सलोक दे विच दो बिरतियां का जिक्र किया है। उन्होंने नाम उन्होंने वखरे वखरे दिते ने। एक नूं वैष्णो आख्या रब दा भगत, दूसरे नूं उन्होंने साकत आख्या है यानी कि रब नालों टुटा होया दुर्गा दा पुजारी। भाई कान सिंह जी नाभा जिस वेले साकत दे अर्थ करनगे वो महान कोश अते गुरमत मारतंड विच कहणगे रब नालों टुटा होया अते दुर्गा दे पुजारी नूं साकत कहंदे ने। तो इत्थे कबीर साहब जी ने दोनों बिरतियां का जिक्र पैरालल रख के साडे नाल साझा कीता है भी साकत दा जीवन किहो जिहा है ते गुरमुख दा जीवन किहो जिहा है। दोवें ही अपने मनुखी मन के पद्धर के उत्ते जीवन जी रहे ने। एक दा मन गुरु के मुताबक कर्म करता है, दूसरा मनुख अपने मन के गलत ख्यालों पिछे चलने की कोशिश करता है। असी कई बार ये शब्द वरत लेने कि मनमुख का मतलब है अपने मन के पिछे चलने वाला, हालांकि गुरमुख भी मन के मुताबिक ही चलता है। मन है विचारों का संग्रह, जे विचार ही नहीं होणगे तो किवें चलोगे। तो चलते दोवें मन के मुताबिक ही नहीं, पर गुरमुख है जिहड़ा मन गुरु की मत मुताबिक चलता है, ते मनमुख है जिहड़ा अपने मन के गलत ख्यालों के पिछे चलता उन्होंने मनमुख कहते हैं। चलते दोनों मन के पिछे ने, मन तो बिना तो जीवन ही नहीं है। गुरु साहब ने किधरे भी बाणी च नहीं आख्या भी गुरमुख नूं अपना मन छड़ देना चाहिए, पर नहीं हजूर ने आख्या गुरमुख नूं भी अपना मन नवा बना लेना चाहिए। और उन्होंने बनाने की परिभाषा बाणी ने आखी ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। क्योंकि जिन्ने भी कर्म असीं करते हैं वो मन के पद्धर उत्ते ही करते हैं। पहलों ख्याल साडे मन में उत्पन्न होएगा, फिर आप उस ख्याल नूं प्रैक्टिकल करन दी कोशिश करते हैं। एक बार काम किया गया, दो बार किया गया, वो साडी आदत बन जाती है। उस आदत नूं जदों असीं बार बार रिपीट करते हैं वो साडा सुभाव बनता है। ज़्यादा बार वो काम लगातार सालां बधी किया जाए उन्होंने संस्कार कहते हैं, वो संस्कार बन जाता है। पर प्रोसैस यही है, जिमें जिमें असीं जमीन विच बीज बीजते हैं, अंकुर फुटदा है, पौधा बनता है, फिर वो वड्डा विशाल दरख्त बन जाता। ख्याल भी, संस्कार भी, लेख भी इस तरीके नाल साडे बनते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की मुबारक बाणी ने इथों तक कह दिता कितना चंगा होवे जे तू अपना पुराना मन सुट के ते नवा बना लवें। हजूर ने आख्या गुर कै शब्द बनावो ए मन, गुरु दे शब्द द्वारा अपना नवा मन बना। मन की है विचारों का संग्रह। हजूर ने आख्या कितना चंगा होवे जे तू गुरु दी विचार जीवन च ले आए, पुरानियां विचारां सुट के ते नवे विचार ले आ। इनू कहंदे ने नवा मन बन गया। पर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने यह नुकता भी साडे नाल बाणी विच साझा कीता है। गुरदेव ने आख्या संसार विच रहण वाले लोग जिन्ना ख्याल अपने शरीर का रखते ने अपने मन का नहीं रखते। सानू फिक्र रहिंदी है की खाना है, की पहनना है, की हंडाउणा है, क्योंकि असीं शरीर के तल ते जीवन जी रहे हैं। असीं मन नूं बॉडी का पार्ट ही नहीं समझते कि वह भी साडे शरीर का एक अंग है, उस तो बिना जीवन ही नहीं है। जिन्नियां भी लोड़ां ने असीं शरीर जे डरदे भी असीं हां ते शरीर की मौत तो डरदे हां, आत्मा की मौत तो कोई नहीं डरदा। किसी नूं है जमीर। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने कितनी बार आख्या आखां जीवां बिस्तरे मर जाऊं, पर सानू लगता भी शरीर की मौत ही मौत है, रब नूं भुल जाना कोई मौत थोड़ी है। इन्ने लोग तुरे फिरदे ने, पर हजूर ने आख्या जिन्ने भी तुरदे फिरदे दिखाई दे रहे हैं ये सारियां लाशां ने, जींदे बहुत घट ने इन्हां दे विचों। जिउंदा कौन होएगा? उन्होंने हजूर ने आख्या सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवे कोई। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने सारी गल ही मन के पद्धर ते कीती है। असीं उहनूं बार बार शरीर नाल जोड़ के वेख लैंदे हां, यह विशा वखरा है। तो गुरदेव ने आख्या मन दियां जे शरीर नूं खुराक की लोड़ है तो मन नूं भी खुराक की लोड़ है। मन की खुराक की है ज्ञान,
ताई हजूर ने आख्या मन समझावन कारने कछुअक पढ़िए ज्ञान। ज्ञान पढ़ ताकि तेरा मन समझ जाए। कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। ये सारियां विचारां हजूर ने इसे करके साडे नाल साझियां कीतियां। हुण कबीर साहब ने आख्या साकत मनुख जिहड़ा वो बिरती करके ही साकत है, कर्म करके कोई। इस नुकते नूं भी बाणी विचों समझिए। तुसीं कई शब्द पढ़ोगे ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਆਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮਨਮੁਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। पर असीं वेखदे हां जदों शब्द संपूर्ण होने वाले पासे आउंदा, उत्थे महाराज की कहणगे, हे सतगुरु जे मनमुख माड़े काम करदा ते ओहदा की कसूर है, ये भी तेरी कृपा नाल ही हो रहा। पढ़दे हां ना आपां, बहुत बार साडे सामने ऐसा आएगा भी जे मनमुख कुराए पिया होया ते ओहदा भी की कसूर है, ये भी तेरी बख्शिश नाल ही हो रहा। असीं कन्फ्यूज हो जाने आ भी इहदा मतलब की है। दरअसल गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह उत्थे किसी मनुख की रिस्पैक्ट नूं ठेस नहीं पहुंचाउणा चाहुंदे। हजूर समझाउणा ये चाहुंदे ने मनमुख भी मनमुख जन्म तो नहीं हैगा ते गुरमुख भी गुरमुख जन्म तो नहीं हैगा। मनमुख भी अपने कर्मा करके मनमुख है ते गुरमुख भी अपने कर्मा करके गुरमुख है। जिहो जिहा बीज जिन्हें अपनी सुरत विच बीजिया उहदा विहार उहो जिहा डिवेलप हुंदा गया, उहदा करैक्टर उवें बिल्ड हुंदा गया। तो गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह साकत की परिभाषा जिस वेले बाणी च देणगे तो गुरुदेव सच्चे पातशाह महाराज ने आख्या ओदे लक्षण ये ने, ओदी परिभाषा ये है, सुनी ना जाई सच अमृत गाथा, रार करत झूठी लग गाथा। उन्होंने सच की विचार ही चंगी नहीं लगती, सच की विचार चंगी नहीं लगती, क्योंकि ओदा मन, ओदे मन की खुराक हर वेले माड़े पासे दी है। तुसीं कई बार वेखो असी धर्म स्थान ते आउंदे हां, गुटका लैके बाणी पढ़न की कोशिश करते हैं जां घर विच बाणी पढ़न की कोशिश करते हैं, तो साडा सारियां दा आर्गू ये हुंदा बाणी पढ़दे हां मन टिकदा नहीं। किवें टिके मन? क्योंकि मन की खुराक ही नहीं हैगी। तुसीं जबरदस्ती धक्के नाल मन नूं कंपैल करके बिठाउण की कोशिश भी करोगे, जिन्नी देर तक कंट्रोल रहेगा वो बैठा रहेगा, जदों मौका मिलिया भज के निकल जाएगा, वो टिक नहीं सकता क्योंकि उसकी खुराक ही नहीं हैगी। इनू गुरु अर्जन साहब महाराज ने गौड़ी राग विच बड़े सोहने शब्दों च व्याख्या करके समझाया। आख्या जिनके चित कठोर हैं से बहे ना सतगुर पास। जिन्हां दा मन ही कठोर है, जिन्हां दे मन की खुराक ही नहीं है भी वो गुरबाणी की ज्ञान की। हुण मन की खुराक की है? गंदगी च मूँह मारना, हर वेले माड़ी थां ते जाके बहना, घंटियां बद्धी माड़ा लिटरेचर पढ़ना, माड़े सीरीयल वेखने, माड़ियां गल्लां नूं सुनना, निंदिया ते चुगली विच लगे। ये टेस्ट उहनूं स्वाद आ रहा इहदे विचों, क्योंकि मन उस पासे दा है। साकत दे मन नूं स्वाद ही उहदे विचों आएगा, गुरमुख दे मन नूं बाणी चों स्वाद आएगा। वो यही कहेगा साचा नाम मेरा आधारो, उहदा बेस ये है। हुण सतगुरु साकत दे जीवन की गल करदे कहंदे ने जिनके चित कठोर हैं से बहे ना सतगुर पास। आख्या महाराज वो क्यों नहीं बहिंदे? कारण की है? हजूर ने आख्या उत्थे सच वरतदा, गुरु की हजूरी विच सच की विचारधारा की गल चलती, उन्होंने चंगी नहीं लगती। कूड़ियारा चित उदास, जेड़े झूठे ने साकत ने वो उदास हो जाते हैं, परेशान भी आप किहड़े जब नूं फड़े गए, आप इत्थे क्यों आए। फिर हजूर ने आख्या जे वो आ भी जान बहाने नाल, कोई नाल ले आवे जां बहाने नाल आ जान, जां तुरदियां फिरदियां मत्था टेकणी आ गए, बह गए इत्थे आण के, उन्हां दा मन नहीं लगता, मन अंदरों हुज मारदा भी आपां चलीए। हजूर ने फिर अगे शब्द वरत्या ओए वाल छाल कर झट कढ दे, यानी कि पासा पूसा मार के टाइम पास करते हैं। इधर उधर हो के टाइम पास, कदे घड़ी वाले पासे वेखणगे, कदे भाई वाले पासे वेखणगे कि समाप्ति क्यों नहीं करता। तुसीं कई बार वेखो आनंद कारज होएगा, लावां दा पाठ हो रहा होवे, पैलेस विच भावें सानूं 3 घंटे 4 घंटे बहना पवे, असीं आराम नाल बह सकदे हां, पर गुरु की हजूरी विच अद्धा घंटा आनंद कारज करने जां करवाने सानूं इवें लगदे ने जिवें सानूं 7 जन्म लग गए हुण इत्थे बैठे, क्योंकि साडा मन ही नहीं हैगा। मन नूं मन की खुराक नहीं है बाणी, मन उकता जांदा। जदों मन उकताएगा
वो सानू परेशान करेगा भी उठो तो चलीए आपां इत्थों उठो। गुरु अर्जन साहब ने आख्या ओए वाल छड़, हजूर ने शब्द बिल्कुल उही वरत्या जिहड़ा असीं अपने कल्चर दे विच वरतदे। ओए वाल छड़ कर झट कढ दे, टाइम पास करन दी कोशिश करते हैं। आख्या महाराज इथों जाके फिर की करते हैं? आख्या फिर जाए बहे कूड़ियारां पास, उत्थे ही जाके बहणगे जिथे उन्होंने उन्होंने मन की खुराक मिलेगी। फिर जाए बहे कुड़ियारां पास। हुण हजूर सच्चे पातशाह ने अगे आख्या विच सच्चे कूड़ ना गड्डई। आख्या एक तो यह सी भी जिन्हों बिल्कुल ही चंगी नहीं लगती सच की विचारधारा। आख्या दूजा करैक्टर होर है, वो दोनों चीज़ों को मिक्स करना चाहता। वो चाहता भी मैं कर्म मनमुखा वाले करा पर मैं बनया गुरमुख ही रवां। मैनू बाणी ना पढ़नी पवे, सत्संगत ना करनी पवे, धर्म स्थान ते ना आना पवे, पर फिर भी लोग मैनू सेवक सिख गुरमुख परिवार कह के संबोधन करन। आख्या ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। करते दा न्याय जिहड़ा ना ये बड़ा टल है। इत्थे तुसीं जिहो जिहा कर्म करोगे लोग तुहानूं उसे नाम नाल बुलाया करनगे। हजूर ने आख्या जो धर्म कमावे तिस धर्म नाउ होवे, पाप कमाने पापी जाने। धर्म कमाओगे तो गुरु धर्मी कहेगा, पाप कमाओगे तो पापी कहेगा। दोनों चीज़ां असीं इकट्ठियां करनियां चाहुंदे हां, यानी कि अवगुण भी ते गुण भी। इन्नी स्पेस साडी लाइफ विच हुंदी नहीं, चेते च रखना। इन्ना स्पेस नहीं हैगा। तुसीं जदों साखियां पढ़ोगे ना, बड़ियां इंटरस्टिंग साखियां ने, और उन्हां विचों ये नुकता समझण वाला, साखी दे विचों केवल सिੱਖਿਆ ही समझण वाली हुंदी है, होर कोई नुकता नहीं हुंदा। बाकी तो फ्रेम हुंदा सारा ही, की होया, कित्थे होया, किवें होया, किहदे किहदे विचकार डिबेट होई, ये फ्रेम है। सानू सिੱਖਿਆ की मिली, ये पिक्चर है। तो पिक्चर फड़ो, फ्रेम ना फड़ो। तो साखियां दे विचों जदों तुसीं पढ़ोगे उहदे विचों सानू असीं ये नुकता पढ़दे हां भी गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह कोल कोई चल के आया, जां किसी गुरु साहिबान कोल कोई श्रद्धालु सिख चल के आया, उन्हें आख्या जी मैनूं सिक्खी दी दात दिओ। तो गुरु साहब ने की आख्या? बाणी पढ़िया करो, नितनेम करया करो, सेवा करया करो, सिमरन करया करो, सत्संगत करया करो। ये की है करन वाले काम। नाल ही अगली गल आखी, चोरी नहीं करनी, यारी नहीं करनी, केसां दी बेअदबी नहीं करनी, रहत बैत दे धारनी। ये की है परहेज। दोनों चीज़ां बराबर बराबर। असीं डॉक्टर दे कोल की जाने आ तो डॉक्टर सानू यही कहंदा आ दवाई है ये खाया करो, आ परहेज है ये चीज़ नहीं खानी। यानी कि इन्ना स्पेस नहीं भी दोवें जे आपां दवाई भी खाई जाइए तो परहेज भी ना करिए, किवें ठीक हो सकते हैं? जे बाणी भी पढ़ीए, सत्संगत भी करिए तो चोरी यारी भी करिए तो किवें ठीक होवांगे? तो इसे करके वेखो गुरु ने आख्या दोनों चीज़ां इकट्ठियां, क्योंकि स्पेस बहुत घट है लाइफ दे विच। जां ते गुण कमा सकते हो जां उगण कमा सकते हो। तो भाई गुण कमाओ, अवगण छड्डण की कोशिश करो, क्योंकि स्पेस बहुत घट है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की बाणी ने आख्या भी वह जिहड़ा दूजा किरदार है वह की चाहुंदा, दोनों चीज़ां इकट्ठियां होण पर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विच सच्चे कूड़ ना गड्डई। गुरु सच है, असीं झूठ हाँ, तो गुरु दे विच झूठ किवें मिक्स हो सकता? गुरु दे विच मैल किवें समा सकदी? निर्मल दे विच मैल नहीं समा सकदी। निर्मल निर्मल ही रहेगा तो मैल ने मैल ही रहना। विच सच्चे कूड़ ना गड्डई, मन वेखो कर निर्जास, कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। नतीजा ये कढ़िया महाराज ने, क्योंकि बिरतियां दोनों वखरियां। सचियारां नूं गुरु चंगा लगेगा, झूठे बंदे नूं गुरु की गल चंगी नहीं लगती। हजूर सच्चे पातशाह इसे करके आ कहंदे ने कुड़ियार बंदा गुरु दे कोल चाह के भी बह भी जाए जे वो सुन नहीं सकता, क्योंकि उहदे वस की गल नहीं हैगी। एक जगह के उत्ते गुरमत समागम तो बाद विच विचारां चल रही सन। 5-7 प्रेमी सज्जन बैठे, गुरु गुरु की सिक्खी मर्यादा रहनी बहनी इन्हां सारियां विषयां ते गल चल रही सी। एक सज्जन उठे तो कहण लगे, कहंदे जी वेखो तुसीं खंडे बाटे की गल करदे हो, अमृत छकण की गल करदे हो। साडे पिंड विच उस बंदे ने अमृत छकिया पर अजे भी नशा करदा। एक होर बंदे ने अमृत छकिया, वो अजे भी बेईमानी करदा। उन्हें कई ऐसे नाम गिनाए, 2 4 10 15 बंदियां दे भी वो बेईमानी करदा, वो झूठ बोलदा। वो यानी कि विशा चल रहा सी गुरमर्यादा, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, सिੱਖੀ सत्कार शरधा। इहदे उत्ते एकदम अपोजिट ही इन्हां सारियां विषयां दे उत्ते तानिया ते मेहणियां वाला काम शुरू हो गया। यानी कि वो सज्जन ये कहना चाहते सन भी अमृत छकण का लाभ की? जिन्हां ने छकिया होया वो किहड़े चंगे ने, जिन्हां ने छकिया होया वो किहड़े गुरु के राह ते तुरदे ने।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਔਗਣਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ। 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਲੋਕ ਔਗਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗੰਠੜੀ। ਲੋਕ ਔਗਣਾ ਦੀ ਪੰਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਔਗਣਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਢਮਕਾਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਛਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਛਕਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ, ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ? ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਵੀ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ। ਮਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਵੇਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ 3ਜੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖਟੀਏ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸ਼ੈਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ, ਝੁੱਲੇ ਸੋ ਛਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟੀਏ, ਕਰੇ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀਏ। ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਟ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਕਾਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਬੜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਫੌਜ ਕੋਈ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਫੌਜ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਲਵਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਘੋਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ 7 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭੱਜ ਗਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਿਹੱਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਿਮਾਰ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਣ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸੂਫੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਦਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ 52 ਪੀੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ। ਪੀੜੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਮਤਲਬ 22 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਤੇ ਪੀੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 52 ਪੀੜੇ ਸੀ ਸਬ ਸੈਂਟਰ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਸੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੱਦੀਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹੇ ਸੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਉਮੈ ਬਣੇਗੀ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥੇ ਟਕਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਰ ਭੇਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 100 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 90 ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਸੀਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ
ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਵਰਗੇ ਸੁੱਚੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈਜੈਕ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਾਰੂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਬੰਨਿਓ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੇ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਚ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਬੈਸਨੂ ਤੇ ਸਾਕਤ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੀ। ਬੈਸਨੋ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ, ਕੂਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕੁੱਤੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? 5 ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਸਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਸਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਖਿਆਲ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਆਸਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਸਾ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਅਸੂਣੀ ਬਨ। ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਆਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਸ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾਮ ਕਮਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ। ਆਸ ਹੈ। ਆਸ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਸ ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਵੱਧ ਜਾਏ, ਲਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੈਸਨੋ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਆਸਾ ਬੜੀ ਨੇਕ ਹੈ। ਨੇਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਣੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਕਬੀਰ ਬੈਸ਼ਨੋ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਬੜੀ ਨੇਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਉਜਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ। ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਮੱਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਪਿਓ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏ ਰੱਬ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਗੰਬਰ ਐਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੋਹਣ ਕਮਲਾ ਹੋਆ। ਮੋਹਣ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝ। ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਂਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਂਝ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੱਤ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਹੀ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਂਝ, ਮੱਤ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸ ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਸੁੰਨੀ ਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ, ਕੋਈ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ
ਕਰਾਂਝਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ। ਮਨ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਕਤ ਦੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੀ ਆਸਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਸ ਬੜੀ ਨੇਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ, ਉਹ ਆਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਵਿਸਾਹ ਨ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਤ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਝੂਠ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਦੀ ਝੂਠ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ